make biology simple. So இன்னைக்கு வீடியோல டீடைல்ஸ் என்னன்னா நம்ம நீட் போர்ஷன்ல நம்ம கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் பார்க்க போறோம். So கெமிஸ்ட்ரியில we have a physical, inorganic, organic பார்ப்போம். So அதுல நம்ம இப்போ நம்ம வந்து organic பார்ட் படிச்சிடலாம். So that will be more easy than compared to the inorganic and physical chemistry. So organic னு வரும்போது so now we are moving to the biomolecules. So இது எங்க இருக்குன்னா it is in the 12th portion part 2 the second volume unit 14 la varudhu. It is coming under biomolecules. So biomolecules nu paakumbodhu it is having ipo nam paakapora portion enna carbohydrates irukku, proteins irukku, enzymes irukku, vitamins irukku, nucleic acids irukku and hormones irukku. So before moving to the topic, idhula evlo questions expected na 2 questions da kekkom. So neat ku evlo kek poduna 2 questions, rendu questions da varum. So idhula vandu first நம்ம வந்து carbohydrates பார்ப்போம். So carbohydrate itself அந்த மீனிங் உங்களுக்கு புரியும். ஹைட்ரேட்னா H2O, கார்பன் குரூப் இருக்கறனால it is carbohydrate. So carbohydrate is nothing but otherwise we call it as polyhydroxyaldehyde or keto group. Polyhydroxyaldehyde or keto group. So இதுக்கு general formula பாத்தீங்கன்னா CxH2O y times. CxH2O y times. So if the x pathina it will be 6. If you take 6, if inge nama 6 potona H2 2 6 are 12, so H12 and O 1 6 are 6. So இப்படி நம்ம எடுத்தோம்னா so this is called glucose. இது ஒரு glucose உடைய molecular formula C6H12O6. So அத நம்ம என்னன்றதை one by one பார்க்கலாம். This is general formula for any carbohydrate. So when you coming to carbohydrate, so it is always called saccharide. Saccharide னு சொல்லலாம். Saccharide அப்படினா sugar. Saccharide னா sugar. It is sugar in taste. So அதனால இன்னொரு பேர் வந்து அதுக்கு saccharide னு சொல்லுவாங்க. இல்லனா polyhydroxyaldehyde or keto. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கறோம்னா so one is monosaccharide. Mono na single, di na two, poly na many. So இதுதான் மூணு different classification of carbohydrate. Carbohydrates. So we will now first monosaccharide paakalam. So what is monosaccharide? Mono na I told you it is single. It is a single sugar. So idhula mostly nama enna examples therijikanona glucose and fructose. Glucose and fructose. So adha nama glucose mattum first paakalam. So as I told you the formula is CxH2O y times. Monosaccharide வரும்போது it is C6H12O6. So இது வந்து linear structure. இப்போ நம்ம வந்து glucose உடைய structure பார்க்கலாம். linear structure பார்க்க numbering ரொம்ப important. So பார்க்கலாம் 1 2 3 4 5 6. So CHOH polyhydroxy. இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கும். அதனால தான் இது பேரு polyhydroxyaldehyde ன்றது CHO குரூப். இல்லனா ஒரு keto குரூப் உள்ள சுகர் தான் ஜெனரலா நம்ம டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது. So CHOH COHH and HOH CHOH. இப்போ வந்து ரைட் சைடு OH இருக்குறத யூசுவலா நம்ம இத வந்து D ஆல்பா D பிளஸ் ன்னு சொல்லுவோம். இதே OH இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்துச்சுனா நெகட்டிவ் ன்னு சொல்லுவோம். So இதெல்லாம் நேமிங் ஆஃப் த கார்பன் group in the compound. So இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா C1 C2 C3 C4 C5 6 ஏனா இது வந்து குளுக்கோஸ் வந்து C6H12O6. So இது வந்து you know that இது 1 4 1 5 பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஸிஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இது பேரு glycosidic bond. இது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏனா இது வந்து உங்களுக்கு 1 மார்க்ல சரி உங்களுக்கு நீட்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस how it is interlinked. What is the link of the how it is linked in a sugar அப்படினு கேட்டானா 1,4 glycosidic linkage. So நாளை நான் வெச்சுக்கணும் 1 2 3 4 5 6. இதுல third position மட்டும் hydroxyl group. Arrangement வந்து left side வந்திருக்கும் OH. மத்ததெல்லாம் right side வந்திருக்கும். And இது glycosidic bond. So இது வந்து linear structure. இன்னொரு வந்து இருக்கு pyranose structure. Pyranose structure வந்து இதுதான். We have a structure of pyro. இதுல நம்ம இந்த linear அப்படியே மூவ் பண்ணி பண்ணணும். பாத்தீங்கன்னா again இது C1 C2 C3
C4, C5, C6. So CHOH, CHOH, second COHH, CHOH, CHO, இது bend ஆகி உங்களுக்கு வந்து glycosidic bond form ஆயிருக்கு. And last carbon வந்து CH2OH. So இது pyranose structure. So pyranose structure of your glucose. So இது எல்லாமே வந்து it is coming under sugar structure for the glucose under monosaccharide. Monosaccharide. So next நம்ம வந்து fructose structure பார்க்கலாம். Otherwise it is also coming under another example for monosaccharide. Monosaccharide கீழ தான் வருது. மோனோல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா fructose பார்க்குறோம். ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் சுகர்னா கீட்டோ. ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் குரூப் கீட்டோ இருக்கு. சேம் C6H12O6 தான் இருக்கு. H2OH, C double bond O, COHH, CHOH, COH, CHOH. இதே குளுக்கோஸ் கலந்த மாதிரி தான். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் குரூப்ல யூ ஹாவ் கீட்டோ குரூப் அண்ட் தட் இஸ் இன்வால்வ் இன் த கிளைகோசிடிக் பாண்ட். இது பேர் என்னன்னா கிளைகோசிடிக் பாண்ட். ஸோ இது வந்து ஃப்ரக்டோஸ். ஃப்ரக்டோஸ்ன்றது கீட்டோ சுகர். ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் இது குளுக்கோஸ் பார்க்கும்போது பைரனோஸ், இது வந்து ஃபியூரன். ஃபியூரன்றது 5 1 2 3 4 5 ஸ்ட்ரக்சர், ஃபியூரல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதை வந்து குளுக்கோஸ்க்கும் இது லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லணும், லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும். அண்ட் இப்போ அதையே நம்ம வந்து ஃபியூரனோஸில் நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து CHOH இருந்துச்சு இல்லையா, இங்கே 1 இருந்துச்சு. பட் இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது 1 வந்து கீழே போயிடுச்சு, CH2OH, இங்கே வந்து COH, தென் OHH. இது உங்களுக்கு எப்பவுமே தெரியும், தேர்ட் கார்பனுடைய ஆக்சிஜன் ஹைட்ராக்சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு மேலே வருது HOH, HCH2OH. ஸோ எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டும் சிக்ஸ்த்தும் உங்களுக்கு வந்து CH2OH. Okay, and 2 and 5 is involved in the bond. So 2 and 5. So in the carbon பார்த்தீங்கன்னா bond formationல இருக்கு. And third group OHH, fourthல வந்து CHOH. So இதுதான் வந்து நம்ம குளுக்கோஸ்க்கும் ஃப்ரக்டோஸ்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதை வந்து பயோமாலிகூல்ஸ்னு வரும்போது கிளைகோசிடிக் பாண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எந்தெந்த இதுன்னு பார்க்கணும். குளுக்கோஸ் வரும்போது 1,4 ஃப்ரக்டோஸ்னு வரும்போது 2,5. இதுதான் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். குளுக்கோஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்டோ சுகர். ஆல்டோனா அதுக்கு வந்து CHO குரூப் இருக்கு. இது வந்து கீட்டோ சுகர். அப்படின்னா இதுக்கு வந்து C டபுள் பாண்ட் ஓன்னு. ஸோ இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் கேட்பாங்க மோனோசாக்கரைடில் வாட் இஸ் அன் ஆல்டோ சுகர், நேம்ஸ் ஆஃப் ஆல்டோ சுகர், பிக் அப் த ஆல்டோ சுகர்னு கேட்கும்போது குளுக்கோஸ் தான் ஆல்டோ சுகர். அண்ட் இன்னொரு ஆல்டோ சுகர்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னென்னா galactose, mannose. These are the other monosaccharides apart from the glucose and fructose. Okay, ஒரே ஒரு keto sugar தான் monosaccharide வரும், அது என்னன்னா fructose. ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் படிச்சிடணும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது என்னன்னா வாட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட், அதில் மோனோசாக்கரைட் பார்த்தது. யூ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் monosaccharide. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைசாக்கரைட், பாலிசாக்கரைட் நான் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கணும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம படிக்கலாம். ஸோ தட் நம்ம கான்செப்ட் ஈஸியாக எடுத்துட்டோம்னா எவர்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து மெயினாக நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரிவைவ் பண்ணி நம்ம எழுத வேண்டிய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பயோமாலிகூல்ஸில் மோனோசாக்கரைடும் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்க்கணும். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.